تو جیسے یقین میں ترقی کرنے کے لیے روزانہ محنت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی اپنی عبادت پہ بھی روزانہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو اچھا بنانے کے لیے روزانہ اس کے لیے وقت نکال کے اپنی نمازوں پہ محنت کریں، علماء کرام سے جا کے پوچھیں، سیکھیں نماز اچھی کیسے بنے گی، اس لیے کہ نماز کی کچھ صفات ہیں جنہیں نماز میں پیدا کرنا ہوگا۔ تو یہ چیز محنت کے کرتے ہوئے اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ محنت اللہ کے ہاں قبول نہیں رہتی۔ یہ محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اس لیے دین تو اس محنت پہ پھیلے گا جو محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی۔ تو اس میں جہاں ایمان بنانے پہ محنت ہے، عبادت بنانے پہ محنت ہے، وہاں اپنے اخلاق بنانے پہ بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ یوں فرمایا کہ آدمی کے دین کی حفاظت اخلاق کی حفاظت میں ہے۔ اگر اس نے اخلاق اچھے کر لیے، اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ اگر اخلاق نہ سنوارے، اچھے نہ بنائے، تو جتنی کمائی کر رہے ہیں اللہ جانے کل کس کے کام آئے گی۔ کل قیامت میں وہ جو کہا گیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، کہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے آئے گا لیکن گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس کا سبب بد اخلاقی ہے۔ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو گالی دی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کچھ کہ اخلاق کی خرابی کی وجہ سے سارا کمایا ہوا دین کل کسی اور کے کام آئے گا۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس محنت کے کرتے ہوئے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو بھی سیکھنا ہوگا، اسے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اخلاق برتنے کی چیز ہے، یہ صرف بیان کی چیز نہیں ہے کہ اسے بیان کیا جائے، یہ تو عملی طور پہ برتاوا ہے کہ ہمارے دوسروں کے ساتھ برتاوا ٹھیک ہو جائے۔ یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واقعی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس کنبے میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، یہ سب اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واقعی بہت اچھا لگتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پھر اس میں جس آدمی کا جتنا حق زیادہ ہے اس کے ساتھ اتنا زیادہ احسان کا معاملہ کرنا، اکرام کا معاملہ کرنا، احترام کا معاملہ کرنا۔ جس میں یہ آتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک تو پڑوسی ہے جس کے 3 حق ہیں، ایک کے 2 حق ہیں، ایک کا 1 حق ہے۔ 3 حقوق والا پڑوسی کون سا ہے؟ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے۔ 3 نسبتیں ہوں گی، ان 3 اعتبارات سے اس کا احترام، اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا۔ دوسرا مسلم پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں لیکن پڑوسی ہے، مسلمان ہے، اس کے 2 حق ہیں۔ اور تیسرا غیر مسلم پڑوسی ہے کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کا بھی حق ہے۔ تو جتنے یہ نسبتیں بڑھتی جائیں گی اتنا احترام بڑھتا جائے گا۔ پھر مسلمان تو اللہ کا بہت قیمتی ہے، مسلمان اللہ پاک کے ہاں بہت قیمت ہے اس کی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں کتنا دل میں احترام، قدر، منزلت اور کیسی محبت کہ مسلمان کو تو اس سے بھی اعلیٰ بتایا۔ تو مسلمان کی محبت، مسلمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت سب سے مضبوط عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد مسلمان کی محبت یہ بڑا مضبوط عمل ہے۔ مسلم ہونے کی وجہ سے مسلم کی قدر کرنا، چاہے اس میں کوئی خوبی نظر آئے، لیکن یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ مسلمان ہے۔ اور یوں کہتے ہیں کہ اخلاق شروع ہوتے ہیں تواضع سے۔ جب تک وہ وقت اپنے آپ کو چھوٹا، دوسروں کو بڑا نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آدمی دوسرے کی قدر نہیں کر سکتا ہے، احترام نہیں کر سکتا۔ تو آسان بات ہے، جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لیتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ جس کو آدمی اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اس کے ساتھ بات برتاؤ نہیں کرتا۔ تو مسلم ہونے کی وجہ سے ہر مسلمان
को अपने से अच्छा समझना। वाकई जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह ताला से रफ़त अता फरमाते हैं। जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह से ऊंचा करेंगे। बड़ा बनने का रास्ता अपने आप को बड़ा बतलाना नहीं है, जतलाना नहीं है। बड़ा बनने का रास्ता अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक के सामने पिछते चले जाना, पिछते चले जाना और अपनी जात से दूसरों को नफा पहुंचाना। हमारी जात से किसी को नुकसान न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। और अच्छे अखलाक वाले कल क़यामत में अल्लाह ताला ने जन्नत के आला बाला खान में महल अता फरमाएंगे, महल अता फरमाएंगे। और यूं फरमाया कि आमाल को वज़नी करने वाली चीजों में दो चीजें हैं जिससे आमाल, इसलिए कि कल क़यामत में आमाल गिने नहीं जाएंगे, नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, तोली जाएंगी। नेकियां आमाल तोले जाएंगे और आमाल का वजन जो पैदा कर होगा वो एक अच्छे अखलाक से और अच्छी नीयत से, अच्छे अखलाक से और अच्छी नीयत से। अखलाक की वजह से आमाल वजनी हो जाते हैं, इखलास की वजह से आमाल वजनी हो जाते हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मेहनत के करते हुए हमें वो मुबारक अखलाक इख्तियार करने होंगे जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। एक मौके पे यूं शाह फरमाया, इसका मफहूम ये है, हज़रत अली से फरमाया कि अली मैं तुझे अव्वलीन आखिरीन की बेहतरीन अखलाक बताऊं? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जरूर शाह फरमाए। तो फरमाया इसका मफहूम ये है कि जो तुझसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़, जो तुझसे रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़, जो तुझ पे जुल्म करे उसे माफ कर दे, जो तुझ पे जुल्म करे उसको माफ कर दे, और जो तेरे साथ बुराई करे उसके साथ अच्छाई कर, जो तेरे साथ बुराई करे उसके साथ अच्छाई कर, और जो तुझे अपनी अता से महरूम करे उसे अता कर। कि ये अव्वलीन आखिरीन के बेहतरीन अखलाक है और हमें तो उन आला अखलाक की नियत करके और हिम्मत करनी होगी। अखलाक भी सीखने की चीज है, जैसे यकीन सीखने की चीज है, नमाज सीखने की चीज है, ऐसे अखलाक भी सीखने की चीज है। जो नियत करके कोशिश करेगा अल्लाह उसे अच्छे अखलाक वाला बना देंगे। तो इस मेहनत के करते हुए हमें अपने अखलाक को भी बनाना होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, যদি দিনের উপর চলতে চায়, আল্লাহ তাআলাকে নিজের মাবুদ মনে করছে, নিজের বান্দা, আল্লাহ তাআলার বান্দা স্বীকার করছে, নিজেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মত বলে স্বীকার করে নিতেছে, তার জন্য দুটো জিম্মাদারি। একটা হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরিকা, জীবন জিন্দেগি যে আমলের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল ওই আমল নিজের মধ্যে আনা। আর একটা হলো সারা দুনিয়ার মধ্যে নবীওয়ালা তরিকাতে দাওয়াতের মেহনতকে জিন্দা করার জন্য, দিনকে জিন্দা করার জন্য মেহনত করা। আর এটা বলতে যে বললেন যে এটার জন্য সর্বপ্রথম মেহনত যেটা সেটা ছিল ইয়াকিনের তবদিলের মেহনত। এরপর হলো জিন্দেগি তবদিলের মেহনত। আল্লাহ তাআলার বান্দা হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো জীবন যাপন করা। আল্লাহ তাআলার হুকুমের সমন্বয়ের নাম হলো, সমষ্টির নাম হলো দিন। দিনের সবচেয়ে বড় হুকুম হলো নামাজ। নামাজের কথার আগে আলোচনা হয়েছে এবং এখানে এই কথাটাও বলা হয়েছে যেমনি ভাবে এটা আমার নামাজটা সর্ব অঙ্গের ইবাদত, হাত পা চোখ নাক কানের ইবাদত। এই জন্য আমাকে জানতে হবে যে এখন আমার এই অঙ্গের জন্য আল্লাহ তাআলার কি হুকুম, এই সময়ে আমার এই অঙ্গের জন্য আল্লাহ তাআলার কি হুকুম, এই আল্লাহ তাআলার হুকুম কখন কোথায় আল্লাহ তাআলার কি হুকুম এটাকে জানা এবং ওইটাকে মানা, যেটা হলো এলেমের মাকসাদ, এলেমের মূল মন্ত্র, এলেমের মূল জিনিস। এরপরে বললেন যে কেউ যদি নিজের দিনকে পুরা করতে চায়, যে দিন পুরা হওয়ার মধ্যে কামিয়াবি, নিজের দিনকে যদি কেউ পুরা করতে চায়, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অত সময় পর্যন্ত দিনকে পুরা করতে পারবে না যত সময় পর্যন্ত আখলাককে হুজুর ওয়ালা আখলাক না বানাবে। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকের নমুনা যেটা ছিল, আখলাকটা যেরকম ছিল ওই রকম আখলাক বানানোর জন্য চেষ্টা না করবে, না বানাবে। কারণ আখলাকটা ঠিক না, তার দিনের কোনো হেফাজতের ব্যবস্থা নাই, তার দিনের হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা নাই।
যার আখলাক ঠিক না, তার দিনের হেফাজতের কোনো ব্যবস্থা নাই। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ আর বলতেছিলেন যে একজন মানুষ কত সময় পর্যন্ত তার আখলাককে ঠিক করতে পারবে না, যত সময় পর্যন্ত তার ভিতরে তাওয়াজু না আসবে, সে বিনয় না হবে, সকলের চেয়ে নিজেকে ছোট মনে না করবে, অযোগ্য মনে না করবে, এত সময় পর্যন্ত সে তার আখলাককে ঠিক করতে পারবে না। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই আখলাক মানে আমার উপরে যতজনের হক আছে সমস্তের হককে যথাযথভাবে আদায় করে দেওয়ার নাম হলো আখলাক। এটার জন্য আমরা এলেমের মুহতাজ, যে কার কার হক আমার উপরে আছে, কার কার হক আমার উপরে আছে। যদি আখলাক ঠিক না হয়, আমার যত সুন্দরী হোক না কেন, যত ভালো আমলই হোক না কেন, যত দামি কীর্তি আমারই হোক না কেন, মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানে যে আমার আমল কার খাতায় যায় জমা হতেছে, আমার আমল কিয়ামতের ময়দানে কার নেকির পাল্লায় যায় উঠে যাবে। আখলাক যদি ঠিক না হয়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন এইভাবে যে বলতো যে আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় কে? মুফলেস, অসহায়, যার কোনো সহায় সম্বল নাই। সাহাবারা আরজ করলেন যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল ভালো জানে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ওই লোকটা হলো সবচেয়ে অসহায় কিয়ামতের ময়দানে, যে এত পরিমাণে নেকি নিয়ে আসবে, তার নেকিকে যদি কোনো পাহাড়ের উপর রাখা হয়, পাহাড় তার নেকির ঘর সইতে না পেরে পাহাড় নিচের দিকে দেবে যাবে। কিন্তু তার আখলাকের কিছু সমস্যা ছিল, কাউকে গালি দিছে, কাউকে কারো হক নষ্ট করছে, কারো সাথে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ব্যবহার করছে, কাউকে মারধর করছে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, হ্যাঁ, এই সমস্ত কারণে কিয়ামতের ময়দানে তার এই আমলগুলা, তার নামাজের আমল, তার রোজার আমল, তার হজের আমল, তার জাকাতের আমল, আরো যদি কোনো আমল করে থাকে, এই সমস্ত আমলই ওই সমস্ত লোকদের নেকির পাল্লায় ওজন হয়ে যাবে। এর নেকির পাল্লায় ওজন হওয়ার জন্য কোনো আমল থাকবে না। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই জন্য জরুরি হলো যে আমাদের এটা জানা যে কার কার হক আমার উপরে আছে। আরে হক তো হলো সকলেরই আছে, সকলের হকই আমার উপরে আছে। কারণ আমি আল্লাহ তাআলার বান্দা, আমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তাআলার পরিবারের সাথে আমি যেন পরিবারের সদস্য যারা আছে তাদের সাথে যেন আমি ভালো ব্যবহার করি। আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য শুধু মানুষ না, আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য জীব জানোয়ারও। আল খালকু আয়াতুল্লাহ, সমস্ত মাখলুকই আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য। শুধু মুসলমান না, অমুসলমান যারা আছে তারাও আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য। শুধু মুসলমান ও অমুসলমান মানে মানুষ আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য তা না, সমস্ত জীব জানোয়ারও আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, দুনিয়াতে একটা সাধারণ নিয়ম, যার পরিবারের সদস্যদের সাথে কোন লোক যদি, যে লোকটা তত ভালো ব্যবহার করে, ওই লোকটার উপরে ওই মালিক তত বেশি খুশি হয়, পরিবার কর্তা যে সে তত বেশি খুশি হয়। মেরে মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা যদি আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য যারা আছে তাদের সাথে আমার আচার আচরণটা ভালো হয়, কেউ আমার থেকে বঞ্চিত না হয়, কেউ আমার দ্বারা ব্যথিত না হয়, কেউ আমার দ্বারা কোনো কষ্ট না পায়, যার যেটা পাওনা সেটা যদি আমি ঠিক মতো আদায় করি, তা আল্লাহ আমার উপরে খুশি হবে। হ্যাঁ, আল্লাহ আমার উপরে খুশি হবে। তালাশ করতে হবে কার কার হক আমার উপরে আছে। মা বাবার হক তো আছেই, পাড়া প্রতিবেশীরও বহুত হক। পাড়া প্রতিবেশীর মন্তব্যের উপর নির্ভর করতেছে, তাদের সাথে আচার আচরণের উপর নির্ভর করতেছে যে আমি মোমেন কি মোমেন না। বলেন যে প্রতিবেশী হলে 3 রকম। প্রতিবেশী কয় রকম? 3 রকমের প্রতিবেশী। এক রকমের প্রতিবেশী আছে আমার উপরে, তার উপরে আমার 3টে হক, আমার উপরে তার 3টে হক, 3টে হক সে আমার কাছে পায়। আর এক রকমের প্রতিবেশী আছে যার 2টে হক আমার উপরে। আর এক রকমের প্রতিবেশী আছে যার 1টা হক আমার উপরে। 3টে হক ওয়ালা প্রতিবেশীকে, যে মুসলমান, আমার আত্মীয়, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়, আর হইল
মুসলমান, রক্ত সম্পর্কে আত্মীয়, আর হইল প্রতিবেশী। আর এক রকমের আছে যার দুইটা হক আমার উপরে, সে আত্মীয় তো না, কিন্তু সে মুসলমান আর আমার প্রতিবেশী। আর এক রকমের মানুষ যার একটা হক আমার উপরে, সে হলো আমার কোন আত্মীয়তাও তার সাথে নাই, সে মুসলমানও না, অমুসলমান, কিন্তু আমার প্রতিবেশী। অমুসলমান যে, সে যদি আমার প্রতিবেশী হয়ে থাকে, তারও হক আমার উপরে আছে, তারও হক আমার উপরে আছে। এই হক গুলাকে জানা, শরীয়তে কি কি হক আমার উপরে আছে এগুলোকে জানা এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আমল করা। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুইটা জিনিসের দ্বারা আমালের ওজন বৃদ্ধি পায়। দুইটা জিনিসের দ্বারা আমল কি হয়? আমালের ওজন বৃদ্ধি পায়। একটা হলো যার আখলাক যত ভালো হবে তার আমল তত ওজনই হবে, আর একটা হলো যার মধ্যে ইখলাস যত বেশি হবে তার আমলের মধ্যে তত ওজন তত বাড়বে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আখলাকের দ্বারা আমালের ওজন বাড়ে, আখলাকের দ্বারা আমালের হেফাজত হয়। আমার আমল আমার জন্য থাকে, আমার আমল আমার জন্য থাকে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কেউ যদি আখলাক আলা হইতে পারবে না অত সময় পর্যন্ত, যত সময় পর্যন্ত নিজেকে বড় মনে করা ছাড়তে না পারবে যে আমি বড়, আমি যোগ্য। অর্থাৎ এটা ছেড়ে তাকে বিনয়ী হইতে হবে, মোতাবাজি হইতে হবে, মোতাবাজি হইতে হবে। কারণ স্বাভাবিক আমার মধ্যেই দেখি যে আমি যাকে আমার চেয়ে বড় মনে করি তার সাথে আমার আচার আচরণটা, কথাবার্তাটা, ভাব কি থাকে, আর যাকে আমার চেয়ে ছোট মনে করি তার সাথে ভাবটা কি থাকে। যার সাথে যাকে আমি আমার চেয়ে বড় মনে করি তাকে কত আদবের সাথে সালাম দেই, তার সামনে যে কত বিনয়ী হয়ে দাঁড়ায়, কথাবার্তার সুর কত নরম থাকে, চাহনের মধ্যে কত সম্মান থাকে, ইজ্জত থাকে। আর যার চেয়ে নিজেকে আমি বড় মনে করি সেখানে আমার কথাবার্তার সুর বদল হয়ে যায়, দাঁড়ানোর ভাব ভঙ্গি বদল হয়ে যায়। অর্থাৎ ওই তাকাব্বুরির ভাব, বড়ার ভাব আমার দিলের মধ্যে আসে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হাদিসের মধ্যে আছে যদি আমি মুতাওয়াজি হয়ে যাই তো কি হবে? আল্লাহ নবী বলেন যে মান তাওয়াযা লিল্লাহি রাফাহুল্লাহ, যে আল্লাহর জন্য মানুষের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাবে, মানুষের সামনে নিজেকে ছোট করে দেখবে, ছোট হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বড় করে দেবে। আর যে মুতাওয়াজি হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের মধ্যে ঘর বানায় দেবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছে, আলী তোমাকে কি আমি আউয়ালিন আখিরিনদের আখলাক শিখিয়ে দিব? হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমার আগে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তারা পরে যারা আসবে, তারা এই সকলের যে ভালো আখলাক যেটা এটা তোমাকে আমি শিখাই দেব। এরপরে বললেন, হযরত আলী বললেন যে হ্যাঁ। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন যে যার মফহুমটা হলো এরকম যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না, তুমি উপযাচক হয়ে ছোট হয়ে যে তার সাথে সম্পর্ক রাখো, সম্পর্ক ছিন্ন করো না। যে তোমার উপর জুলুম করে, যে তোমার উপরে জুলুম করে তাকে তুমি মাফ করে দাও। আর যে তোমাকে দেয় না, তোমাকে বঞ্চিত যে করে তাকে তুমি দাও। ফাদখুলিল জান্নাতা রাব্বাক, তোমার রবের জান্নাত তোমার জন্য তৈরি হয়ে গেল, তুমি জান্নাতে চলে যাও। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমি যদি দ্বীনের উপর চলতে চাই, নবী যে দ্বীন নিয়ে আসছেন, যে দ্বীনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবি রাখছেন, দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবি রাখছেন, তাইলে আমার ইয়াকিনকে ঠিক করার মেহনত করা লাগবে, আমার ইবাদতকে সহি করার মেহনত লাগবে। ইবাদত সহি করার মেহনত লাগবে। ইবাদত সহি হবে তখন যখন নাকি আমার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য, যখন যেখানে যে হুকুম যেভাবে আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন ওইখানে ওই হুকুমকে ওইভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেভাবে পুরা করছেন ওইভাবে পুরা করব, ওইভাবে পুরা করব। এবং আমার আখলাকটা এমন হবে যে আমার কারণে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়, আমার কারণে কেউ যেন লজ্জিত না হয়, হ্যাঁ, আমার কারণে কেউ যেন অপমানিত না হয়।
আমি যেন কারো হককে নষ্ট না করে থাকি, আমি যেন কারো পাওনাকে দেই নাই এরকম যেন না হয়। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যখন আমার আখলাক ঠিক হয়ে যাবে, আগের 4 জিনিসের সাথে যখন আমার আখলাকও ঠিক হয়ে যাবে, মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, তখন আমার দিন পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আমার দিন তখন ওজনই হবে, সারি হবে। তখন কিয়ামতের ময়দানে নেকির পাল্লার উপরে আমার ইবাদতের ওজন বাড়বে।